السلام عليكم مشاهدي ومتابعي قناة نهار، أهلا ومرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامج 52 دقيقة اقتصاد. أخيرا أصبحت أو باتت الصيرفة الإسلامية حاضرة بقوة في الجزائر خلال الفترة الأخيرة، فبعد إطلاق خدمات مالية إسلامية على مستوى البنوك، بورصة الجزائر بدورها أطلقت اكتتابات إسلامية بالبورصة ذاتها من خلال بيع سندات للجزائريين بالتنسيق مع مؤسسة خاصة، وهذا وفقا للشريعة الإسلامية. ولمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة كل من السيد هشام عطار، الرئيس المدير العام لمؤسسة أوام انفست. أهلا ومرحبا بك معنا سيد هشام. شكرا للاستضافة. العفو. كذلك نرحب بالدكتور ناصر حيدر، الرئيس المدير العام لبنك السلام. أهلا ومرحبا بك معي. وعلى يسار يتواجد كذلك السيد عبد الحكيم براح، رئيس لجنة تنظيم عملية البورصة ومراقبتها كسوب. أهلا ومرحبا بك معنا. عفو. نبدأ مباشرة معك سيد هشام عطار. يعني مؤسسة أوام انفست مؤسسة مصغرة تطلق أول مبادرة من خلال الدخول لبورصة الجزائر، وهو كذلك إنجاز. بعد ذلك لم تكتفي بذلك فقط، بل أطلقت لأول مرة سندات إسلامية. ممكن توضح فقط للمشاهد الجزائري ماذا نقصد بالسندات الإسلامية وكيف جاءتك هذه الفكرة؟ شكرا الأخ ياسين. Tout d'abord, je vais essayer de me présenter. نعم. هشام عطار، شاب من خريجي الجامعة الجزائرية، نعم. شعبة اقتصاد، اختصاص علوم مالية، 22 سنة من المقاولاتية. أترأس c'est-à-dire je suis à présent le président directeur général de la société Awam Invest. نعم. Une jeune PME à capital mixte, public-privé, spécialisée dans les études, le développement et l'exploitation de projets touristiques. Première PME cotée en bourse le 12-12-2018. Et nous avons deux centres d'intérêt. Le premier, c'est les finances de marché et le tourisme, le secteur du tourisme. Pour répondre à votre question, CSN, ça nécessite des heures et des heures de débat. On va essayer pour la synthétiser en deux éléments. Le premier élément, c'est qu'il fallait passer à l'acte. Beaucoup de gens parlaient de sukuk, beaucoup de gens parlaient de la finance de marché, mais peu de gens ont essayé de sortir de l'aspect théorique vers l'aspect pratique de l'opération. كان يلزم بادئة وكان يلزم واحد يفتح هذا المجال من التمويلات. Deuxième élément, c'est un ensemble de questions, d'interrogations et de réponses qui ont suscité l'intérêt des experts d'Awam Invest, notamment les difficultés que rencontrent les investisseurs touristiques et les hôteliers en matière de financement de projets touristiques et comment dirais-je, pour rembourser leur emprunt. Aussi, il y avait le problème d'achèvement de la liquidité des banques et qui ne pouvaient pas suivre les investisseurs d'un côté, et eux-mêmes ne pouvaient même pas récupérer leur crédit octroyé aux investisseurs. La masse monétaire qui circulait, l'importante masse monétaire qui circulait dans le secteur d'informel et bien d'autres éléments qui nous ont poussés à concevoir ce mode de financement qui consiste à émettre des sukuk, des titres participatifs assimilés à des sukuk d'investissement islamique. ماذا نقصد بها يعني وتوضح يعني ربما المشاهد الجزائري ما يفهمش يعني بالضبط في هذه الامور. هي عباره عن سندات المشاركه. C'est des titres, c'est des valeurs mobilières qui sont déjà prévus par le code du commerce. Ils sont à mi-chemin entre les actions et les obligations. Ils donnent deux types de rémunération, une partie fixe et une partie variable. Ils n'ont jamais été c'est-à-dire utilisés jusqu'à date via un appel public à l'épargne. Et nous avons essayé de prendre cette réglementation et l'adapter pour la mettre dans la forme de sukuk d'investissement islamique. واش درنا؟ خدينا الجانب الثابت، c'est-à-dire النسبة الثابتة عدمناها، عطيناها ان تو زيرو، والجانب المتغير de la rémunération on l'a annexé c'est-à-dire au résultat de l'activité, et c'est ça ce qui donne c'est-à-dire la rémunération des gens qui vont faire le placement معنا ان شاء الله. ان شاء الله. تفضل اذا حبيت تكمل قبل ما نروح للحيدر كذلك. Alors واش درنا؟ c'est-à-dire on a eu c'est-à-dire l'accord
On a obtenu le visa provisoire de l'autorité du marché le 1er juillet 2020. En bas, on a soumis c'est-à-dire ce montage au Conseil islamique pour la certification de ce projet. شهادة المطابقة هي إسلامية 100%. سي حيدر، ربما هذه الصكوك الإسلامية وهذه السندات الإسلامية ربما هي تمويل جديد يعني لأول مرة نسمع به، يعني فيما يستحب ربما استعمال مثل هكذا طرق للتمويل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا ياسين. نعم. الحقيقة أنه لما نتحدث عن الصيرفة الإسلامية هي جزء من منظومة أشمل اللي هي المالية الإسلامية. والمالية الإسلامية لها 3 ركائز ولا 3 مجالات. المجال المعاملات البنكية المصرفية التي يجب يعني حتى تكون متماشية مع أحكام الشريعة الإسلامية أن تخلو من عنصر الربا من حيث جلب الموارد المالية أو من حيث عمليات التمويل. هذا الإشكال اللي كان مطروح سابقا، والحمد لله يعني بوجود هذه البنوك الإسلامية ولا النوافذ الإسلامية تمت معالجته عمليا. الركيزة الثانية هي مجال التأمين التكافلي الذي كذلك يجب أن يخلو من محظور ثاني من منظور الشريعة الإسلامية، وهو عقود الغرر. لذلك عقود الغرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقود الغرر اللي هي الجهالة المفضية إلى النزاع والمعاملات التي تكون فيها الربح من جهة والخسارة من جهة أخرى كلية. فالتأمين التكافلي يسمح بأن يشترك المؤمنون في صندوق مملوك لهم تديره شركة، بحيث إذا أصاب أحد المؤمنين المشتركين شيء يعني يعوضه الصندوق من باب التكافل والتعاون. العنصر الثالث أو الركيزة الثالثة هي عمليات السوق. عمليات سوق المال اللي هي كذلك حاليا تقوم على اساس اما يعني عمليات اصدار هذه السندات، اما ان تكون سندات حكوميه سياديه تصدر الخزينه العموميه لتمويل مشاريعها واحتياجاتها باللجوء الى الادخار العام، سندات الخزينه او القرض هذاك من اجل النمو الذي صدر منذ يعني 2 أو 3 سنوات. كذلك اما ان تصدرها كذلك مؤسسات اقتصاديه خاصه اللي بدل ان تلجا الى البنوك لتمويل مشاريعها او احتياجاتها تلجا الى السوق ايضا عن طريق سوق المال اللي يعني تمويل المشاريع عن طريق الادخار العام. لتكون يعني مفيده هذه الصياغه. انا جايك فيما يستحب الان الصيغه الموجوده حاليا اما كما قال هشام هي الاسهم، دخول كمساهم في الشركه، ولكن كثير من اصحاب المدخرات لا يرغبون في ان يكونوا مساهمين، يحب يستثمر المدخرات تاعو في مشروع تاع شركه ولا في مؤسسه لم يكن مساهم فيها. الصيغه الثانيه هي السندات. سندات تطرح اشكال شرعي. ليزوبليغاسيون هي انها اقتراض بالفائده. اذا ما هو البديل الشرعي؟ هو صكوك الاستثمار. صكوك الاستثمار انواعها مختلفه، ربما لا يسمح المجال لذكرها كلها، ولكن احنا في غياب نص قانوني يؤثر لاصدار مثل هذه الصكوك، صكوك الاجاره ولا صكوك المشاركه ولا صكوك الاستثناء، كل يعني صيغ التمويل المعروفه في المجال البنكي تستخدم كاساس لاصدار الصكوك، بدل ما يقترض يعني مؤسسه من البنك تقترض من الادخار العام ولكن بنفس الصيغ، تتمول عفوا مش تقترض. فالبديل المتاح حاليا هو استغلال او الاستناد الى سندات المساهمه المنصوص عليها في القانون التجاري التي تسمح للشركات باصدار سندات بشروط معينه. وهذه السندات هذه يكون يعني القانون ينص على ان يكون جزء من العائد ثابت اللي هو معدل الفائده، وجزء متغير مرتبط بالنشاط وبربحيه الشركه. فتوصلنا الى صيغه مع لجنه عمليات البورصه التي نشكر يعني على سعه افقها وانفتاحها يعني على يعني ان تفسر نصوص تفسير واسع للانطلاق في هذه المعاملات. فكما قال هشام الجانب الثابت جعلناه صفر، والجانب المتغير هو اللي يجعل من هذه السندات بمثابه سندات مشاركه المتفقه مع احكام الشريعه الاسلاميه. والمهم هو انه يعني لو ننتظر صدور قوانين وانظمه لانطلاق في النشاط الاقتصاديه راح تعطل. واحسن مثال على ذلك يعني الصيرفه الاسلاميه لو انتظرنا صدور انظمه وقوانين بنك الجزائر لما انطلقت، ولكن الحمد لله يعني البنك المركزي كان عنده من سعه الافق انه سمح بانطلاق هذه الممارسات، ثم بعد 20 سنه وضع لها الأنظمة والقوانين التي تضبطها نعم. في الجزائر ربما باش تفيد الجزائر فيما يستحب ربما يعني استعمالها هذه السندات. هذه تخلي ربما وسيلة فرصة لتحريك البورصة اللي حاليا للأسف يعني
عمليات البورصة والمعاملات فيها ضعيفة وضئيلة جدا مقارنة ببورصات حتى الدول المجاورة. فإدخال هذه الأدوات الجديدة من شأنه أن ينوع من أدوات الاستثمار في البورصة، ويعني أن تكون متماشية مع أحكام الشريعة الإسلامية، قد يسمح للكثير من أصحاب الأموال والمدخرات الذين ربما يعزفون عن الاستثمار في السندات أن يجدوا بديلا لها يتفق مع قناعتهم. وهذا سيعطي فرصة لاستقطاب الكثير من المدخرات لتمويل مشاريع مؤسسات اقتصادية مثل مشروع سياحي لشركة أوام التي يعني مشكورة على إطلاق هذه المبادرة. نعم سي براح، تكلمنا يعني بصفة عامة بخصوص هذه السندات الإسلامية. هل تظن أنه اليوم الفرصة يعني كبيرة أمام بورصة الجزائر يعني باش تتحرك انطلاقا من هذه الخدمات الجديدة المتعلقة بالسندات الإسلامية؟ شكرا. هو في حقيقة الأمر احنا يعني في لا ديمارش تاعنا، احنا النظرة تاعنا هي كل مستثمر لازم نجيبوا له منتوج يعني برودوي اللي يعني اللي يقوم ويتماشى مع مبادئه. فكاين يعني في الجزائر فئة كبيرة اللي تقوم مبادئها قائمة استثمارية على الشريعة الإسلامية، ولهذا يعني خدمنا يعني وكنا يعني في عمل مع السيد حيدر الأستاذ حيدر على تقديم يعني، وكانت يعني قالها يعني بصفة يعني كانت أول مرة يعني نلقاو الصيغة تاع يكون العائد الفيكس يكون يساوي صفر ثابت. خاطر حتى عملنا مع يعني بنك الزيتونه هذاك داروا يعني تو دو روندمون اسبيري، لكن احنا اقترحنا وعملنا يعني كان اجتهاد يعني وكان ساعدنا كثير الاستاذ حيدر باش يكون هذا يساوي صفر. وبهذا الشكل مع اوام انفست المجلس الامني الاعلى والهيئه التشريعيه اعطت يعني المصادقه بانه يعني سندات مساهمه مشابهه للصكوك الاستثماريه، يعني هذا هو لو تيرم تاعهم يعني اللي يستعملوه، ويكون هذه فرصه للبورصه لجلب يعني هذا المستثمرين اللي عندهم حساسيه للشريعه الاسلاميه، ولا حتى ما تكونش عندهم، لانهم كاين يعني الاستثمار كاين شيئين، اولا الحساسيه للمبادئ تاعهم الاستثماريه، وثانيا لازم تكون الشركه ثانيك تكون الربحيه تاعها هذاك لو روندمون اسبيري تاعها يكون، لان المشكل في الجزائر الان يعني للاستثمار خاصه عندنا دي طو نيجاتيف، يعني الانسان الادخار ما نساعدوش ان يدخر، لان هذه السنه كان عنده مليون دينار، السنه القادمه يعني اون دينار كونستون تكون اقل، ولهذا لازم يكون دي برودوي ريمونيراتور يفوتوا الانفلاسيون، يفوتوا الانحدار تاع العمله الى اخره. فهذه فرصه للبورصه وفرصه للمستثمرين اللي عندهم هذه الحساسيه، وفرصه كذلك للشركه، لان سي ان برودوي انوفون بالنسبه لنا، وسي ان برودوي يعني باش نقيسوا السوق، لان بزاف ناس تهضر على الصرافه الاسلاميه، تهضروا على المستثمرين، تهضروا على الشركات، لكن ما نعرفوش يعني بصفه دقيقه السوق وكيف راح يتجاوب مع هذا لي برودوي، خاطر ما بين يعني الناس اللي تعطي رايها هكذا ومن بعد حقيقه السوق يعني مش دائما هذه يعني احنا تساعدنا باش نعرفوا السوق، وخاصه وهذه يعني العمليه مهمه جدا بالنسبه لنا احنا يعني كسلطه الضبط تاع السوق المالي، بالنسبه للاوام بالنسبه للبنوك الاسلاميه يعني مهمه جدا، لان علاش هذه تكون تعطينا يعني ان سينيال لي بروشين اوبيراسيون، كان هذه ما تنجحش نكونوا في يعني اخذ الاحتياطات غير. كاين مؤسسات اخرى يعني رغبت بالدخول هكذا؟ كاين مؤسسات اخرى حابه تصدر سندات مثلا، ممكن نعطينا يعني احنا ما نديروش حتى هما الاولين اللي شحال من مؤسسه على الاقل؟ كاين على الاقل اثنين مؤسسات صغيره يعني مصغره، كاين صغيره وكاين وحده كبيره حابه سندات، وكذلك اظن كاين البنوك اللي ثاني
اللي دارت صيرفه الاسلاميه بنوك عامه، حتى هي لازم تصدر لتوظيف هذه الاموال. يعني خاطر كاين السيد حيدر يعرف خير مني يعني في هذا المجال تاع، لكن حنا كاين يعني لي برودوي اللي نعطوا فيها يعني مطابقه للشريعه لاقتناء سياره او منزل، لكن حنا الان اللي يهمنا ويهم الدوله هو كيفاش نديروا الادخار، يعني نجلب الاموال، مش الى تخرج الاموال، لازم جلب الاموال. نعم، وهذه السندات ربما الاسلاميه اللي طلقتها ربما بورصه الجزائر عبر مؤسسه اوام، هل تقدر ربما تلعب هذا الدور انه الاموال اللي موجوده في السوق الموازيه تقدر يعني هذا من يعني الدور، يعني طبعا هو راح يجلب الاموال. كاين ان افي ديفيكسيون طبعا اللي يجي من هذاك، لكن كاين ناس الان احنا نتلاقاو ناس يقول لك انا ما عنديش منتوجات اللي نقدر نستثمر فيها وتكون هي حسب يعني الاحساس تاعو والمبادئ تاعو، فهذا شيء من يعني ان برودوي كي ابلي يعني ا ريبوندر ان بوزوان. حنا اون ا لو سونتيمون كي ان فور بوزوان دون كليونتيل يعني سنسيبل الشريعه كومبلاينت، ولهذا هذه لوبيراسيون الي تري امبورطونت باش حنا نتعرفوا اكثر على السوق. وطبعا سي با لو سول تروك، لازم الثقه، لازم الشفافيه، والبورصات يعني توفر هذه يعني شروط الثقه والشفافيه بالفعل للمستثمرين. نعم. طيب سي براح، نعاود نولي لك سي هشام. ربما سي هشام لاحظنا انك انت بديت بمشاريع سياحيه يعني موجوده عندها اصول من قبل، ربما الان يتساءل يعني المشاهد ولا الجزائري اللي حب ربما يشري هذه السنوات يقول لك انا واش راح نربح؟ واش تقدر تقول له سي هشام؟ شوف ديجا احنا pour lancer ce type d'émission, il y a eu beaucoup de réflexions, notamment par rapport à l'investisseur algérien et son comportement. Déjà, l'investisseur algérien de nature, il est peureux en matière de placement. Il fait foi uniquement dans des placements immobiliers. C'est la raison qui nous a poussé à présenter ce type d'investissement, c'est-à-dire des actifs tangibles existants. Pour une première opération, on devait rassurer l'investisseur là où il va mettre son argent. En contrepartie, il y a à la fois une rentabilité calculée et avérée et un actif tangible. Ça d'un côté. D'un autre côté, c'est-à-dire il fallait bien faire un peu d'innovation pour capter l'argent qui circule dans l'informel. نشوفوا باللي الجزائريين يروحوا بزاف لشراء العقارات et ça va ouvrir aussi un nouveau secteur d'activité qui est la promotion immobilière à vocation touristique, qui est 2 à 3 fois plus rentable que l'immobilier classique. Alors le jumelage entre les titres participatifs conformes à la charia et ce type de produit, je pense que c'est la formule, c'est-à-dire idéale pour déjà essayer une première émission de titre participatif et la réussir. نعم تفضل. هشام يعني مهم جدا هو انه هذا الاصدار هذه تاع سندات المساهمه او صكوك المشاركه اللي انا نفسها بهذه الصيغه هذه بهذه التركيبه هذه انها موجهه لشراء مجمع سياحي موجود، وجزء من هذه الاموال هذه تستعمل لتطوير وتهيئه وتحسين هذا المجمع السياحي هذا الموجود اللي عنده قدرات يعني كبيره، وفي الحاله تاعو الحاليه راه يعني تقريبا يعني مقصد كبير، فلما يعني يحسن ويهيئ ويطور راح يكون يعني مجمع يعني يستقطب يعني كثير من السواح. والخاصيه في هذا الاصدار هذه انه العمليه ماهيش طويله المدى. المشكل في التمويل السياحي، علاش البنوك ما تحبش تمول المجمعات السياحيه والفنادق كما قال هشام، تمويل طويل المدى وغير مأمون العواقب، لانه الناس فيها مشاكل تخليها انه اجال الانجاز ما تحكمش فيها وكلفه الانجاز الى اخره. هذا المجمع موجود، ولما يعني موجه كذلك لاعاده البيع اساسا مع ضمان اداره الموقع، إدارة يعني حديثة ويعني ومجدية تخلي أنه العائد يعني ما نفوتوش 5 سنوات والمستثمر يسترجع الأموال تاعه. لأنه كنت تقول المستثمر هيا استثمر في مشروع تاع 20 سنة ما جاك حتى واحد. 5 سنوات
يسترجع لانه هذا الفيلات هذول كيفاش البنغالو البنغالوات هذوما تباع وبربحيه. اذا ربحيه السندات هذه راح يتقاضاها المستثمر، راح تجي من عمليه البيع، وكذلك حتى المجمع نفسه راح يستغل لفائده اللي يشروا هذا ماش قال يشري الفيلا وبعد يدير به كما يحب، ولا يعني تقعد الامور منضبطه بحيث يحافظ على الهويه السياحيه للموقع. اذا عمليه مربحه للمستثمرين في السندات ومجديه كذلك لمن يشترون هذه. نعم. طيب سي براح كذلك نفس الشيء، تكلمت على نقطه مهمه. الان في الجزائر كاين مشكل تاع التمويل. الان شفنا عجز في الميزانيه، عجز في الخزينه، اسعار النفط يعني تراجعت، مشكل السيوله. كيفاش نقدروا ربما نوظفوا هذه السندات الاسلاميه ربما في تمويل الاقتصاد، في تمويل مشاريع البنى التحتيه وغيرها؟ هو يعني قانون الماليه اظن تاع 2018 هو سمح للخزينه العموميه باصدار سندات او سندات سياديه يعني وفق احكام الشريعه الاسلاميه، يعني صكوك سياديه تقوم على اساس يعني اما مشاريع يعني استثماريه للدوله او يعني بصيغ تتفق مع احكام الشريعه الاسلاميه. هذا يسمح للخزينه العموميه ان تطلق مثلا عمليه مماثله للقرض من اجل النمو ولكن بصيغه شرعيه تقوم على اساس مثلا صكوك الاجاره، خاصه انه يصححني السي حكيم اذا كان في الموضوع هذا انه السندات السياديه او الاصدارات الحكوميه لا تخضع لقانون احكام القانون التجاري وموافقه البورصه، بالتالي يعني مجال التحرك تاع الخزينه العموميه اوسع ربما من المؤسسات الخاصه اللي اضطرينا باش ندخلوا في القناه هذيك تاع سندات المساهمات على القانون التجاري. هذه السياديه كما قال الاخ ناصر ما تخضعش يعني اللجنه، لكن في البلدان الشفافيه متطوره حتى الدوله كي تصدر تخضعها. لكن احنا الان رانا يعني في ان مونتاج كي سوفيستيكي يعني انوفون سوفيستيكي يعني لو سوجاسون تاعها موجوده، يعني سي دو ليموبيليي يعني تتماشى والفكر تاع الجزائريين. يعني les Algériens sont très sensibles à la question religieuse, ils sont sensibles à l'immobilier, ils sont sensibles à la rentabilité. Donc le produit a toutes يعني les facettes يعني toutes les conditions de réussite يعني باش تنجح. ولهذا يعني je profite pour vous remercier parce que الآن on rentre dans un process de communication يعني باش الناس تتعرف على هذا المنتوج، وهذا بيان سور دور يعني تاع الوسطاء اللي راح يكومباني يمشيوا مع الاوام انفست. يعني دخلنا في يعني ممكن اليوم يعني رانا ندخلوا في نوفو رغم لا بانديمي يعني اللي لكن ندخلوا في نوفيل ايتاب. نعم. هذه السندات يعني هل التمويل تاعها يكون فقط للمشاريع يعني الموجوده كما درت يعني شركه اوام وتقوم باعاده يعني تهيئتها واستغلالها، ام انه قادر نستغلوها ربما في مشاريع جديده؟ يعني طبعا هي اصلا تكون اي مشروع اللي يلقى يعني المستثمر تاعو تكون ناجعه يعني وتتماشى اما بالنسبه يعني كما قال السندات السياديه او المؤسسات، وفي البلدان المتطوره حتى يعني لي كومون. نعم. البلديات يقدروا يديروا سندات من هذا كي تكون عندها مشروع مطابق يعني وعندها الخاصيه تاعو. كاين في لي بي ديفلوبي كاين لي كومون ولا واش يساوي حنا عندنا لي ولايات والشركات، وكل الشركات الكبيره تقدر تخضع لهذا. ولهذا هذه لوبيراسيون اللي تري امبورطونت لانها تفتح المجال يعني لشركات اخرى ربما شركات اخرى. اون سالو لو كوراج تاع اوام اللي راحت في فهذا الشيء. تفضل سي سامي اذا عندك اضافه يعني حبيت تضيفها. نعم. Effectivement, ce type d'émission il est très important pour le devenir de l'économie algérienne et spécialement en cette période de crise, parce qu'il peut servir carrément à la fois à financer le secteur privé, les PME, les entreprises, ceux qui sont en difficulté, et les projets d'État. مشاريع البنية التحتية خاصة وأنه كاين مشاريع كثيرة جمدت يعني نتيجة شوف في 1000 si je me rappelle bien en 1983
اول اصدار الصكوك المشاركه في تركيا elle a servi pour faire bâtir le pont du Bosphore. بوسفور نعم. في سنه جو سي با صحح لي سي حيدر في الامارات العربيه المتحده موانئ دبي. نعم. Ils ont fait un levée de fonds grâce à cet outil de 10 milliards de dollars. Et ça peut alléger, c'est-à-dire le poids qui pèse sur le budget de l'État en matière d'équipement. نعم. سي حيدر كآخر سؤال ربما ما هي شروط ربما نجاح يعني مثل هكذا تجربة في الجزائر يعني؟ كما قال لك سي حكيم، الشرط الاول اذا تكلمنا على الصكوك الاسلاميه انه المستثمر اللي حاب يستثمر يطمئن على انها الناحيه الشرعيه سليمه وصحيحه. نعم. وملتزمه بالضوابط الشرعيه، وهذا ما صادقت نعم. عليه هيئه الفتوى للمؤسسات المالية الإسلامية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى، الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء. نعم. والنقطة الثانية هو طبعا أنا قلت نقطة مسألة هي في الحقيقة ثلاثة. نعم. أن يطمئن إلى أن المشروع هذا مجدي، ويعني راح يكون رأس مال اللي راح يستثمر فيه. نعم. يعني نوعا ما نقولوش مضمون، لأنه الخراج بالضمان كما تقول القاعدة الشرعية، يقبل يشارك في المخاطرة، لكن يتأكد بأن المشروع هذا راح متحكم فيه وراح يعني المآل تاعو راح يكون ايجابي، يعني محافظه على راس المال. ثالثا الربحيه. الربحيه نظن تاع العمليه هذه ربحيه تقديريه المتوقعه 7%. 7% تفوق يعني، ولكن ذاك تقديري من 7%. قلنا 7%، قلنا له يدير بتحفظ باش يعني طبعا دائما الانسان يكون متحفظ. 7% راهي يعني احسن ربحيه بالنسبه ربحية نعم. لاصدار، لان اصدار اقل بهذا من هذا بكثير. اذا توفرت هذه العناصر الثلاثه راح تكون يعني حضور نجاح العمليه نعم. يعني كبيره وكبيره جدا ان شاء الله. ان شاء الله. مشاهدي ومتتبعي قناه نهار، نقاشي ما زال متواصلا، استراحه قصيره ثم نواصل النقاش. مشاهدي ومتتبعي قناة نهار، أهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الثاني من برنامج 52 دقيقة اقتصاد. أذكر كل من التحق بنا الآن أن موضوعنا اليوم يتعلق بالصكوك أو السندات الإسلامية في البورصة الجزائرية، وهي أول مبادرة من طرف مؤسسة مصغرة. نعود إليك سي عبد الحكيم براح، تكلمنا يعني بخصوص يعني الفائدة والشروط يعني لنجاح مثل هكذا مبادرات. مؤخرا تكلم يعني وزير المالية وأعلن على شيء مهم كثير، والخبراء في الكثير من المرات يتكلموا عليه، هي نحو فتح رأس مال بنكين يعني عموميين، وأكيد أنه راح يكون عن طريق يعني بورصة الجزائر. ممكن يعني تعطينا التفاصيل يعني؟ يعني في النيفو احنا ما عندناش تفاصيل كبيرة، لكن يا كما أعلنت وزير المالية والحكومة الجزائرية كاين دو بنك بوبليك كي فون اوفرير لور كابيتال. نقدروا نعرفهم شكون هم؟ لا مازال ما حدوش يعني. يا بروسيسوس تاع لو شوا تاع لي بنك بوبليك، وكما تعلم باللي يا يو ديجا اون تونتاتيف تاع لو سي بي ا au début des années 2000. نعم. où les banques publiques يعني celles qui vont ouvrir le compte leur capital en bourse, ça ne peut être que les meilleurs. خاطر باش تجي للبورصه كاين شروط، une évaluation qui est stricte، كاين يعني les créances douteuses هذيك qu'il faut traiter، كاين en termes de gouvernance حوكمه، كاين en termes تاع الامتثاليه تاع لا كومبلاينس، يعني كاين شروط يعني كبيره، ولهذا هي تكون احسن الشركات اللي تقدر تجي وتفتح راس مالها للبورصه. نعم، لكن ما تتخوفش يعني تتكرر تجربه عين الكبيره. احنا نعرفوا هذا البنوك راس مالها كبير جدا، واكيد انه انت لما تعرض 20% من راس المال تاعك، شكون يضمن انه راح تبيع كل تلك الاسهم؟ طبعا احنا ما نعرفوش يعني قبل ما تكون يعني كي يكون راس المال كبير يتفتح لازم تكون الثقه. نعم، الثقه والناس يعني تثق في هذه الشركات يعني اللي تفتح راس مالها وتكون عندها عائد يعني كبير. واذا نذكروا راس يعني عين كبيره كانت في نفس الوقت مع لو لونسمون تاع لومبران ناسيونال هذا كي ايتي فيه. دونك كل الاموال راحت لومبران ناسيونال، وكذلك لاكومبانيومون ما كانش في المستوى، لان احنا انا قلتها عديد من المرات اون مانك دو بروفيسيونيل دو مارشي، خاطر سي دي زوبيراسيون تكنيك سون بوينتو يعني مش سهله. يعني حنايا ما عندناش تجربه كبيره في هذه العمليات، وحتى البنوك اللي عندها وسطاء ما عندهمش تجربه كبيره في هذه العمليات، خاطر كاين ان فولي ثاني ماركتينغ، كاين ان فولي تاع الثقه، يا بليزيور فولي.
ولهذا البنوك يعني تكون اون اكسيلونت شوز بور لا بورس. نعم بالفعل. لان علاش؟ لان elle va dynamiser la bourse dans tous les pays du monde. عندك لي بانك، لي كومباني داسيورونس، شركات التامين، والان شركات تاع التليفوني هي اللي تروح للبورصه. نعم بالفعل. لان هي هذه الشركات اللي عندها يعني مردوديه عاليه، وعندها يعني العمل تاعها اللي تري ريغلومونتي، ولهذا يعني naturellement elle vient vers la bourse خاطر ils sont déjà très réglementés. secteur des assurances, téléphonie, les banques sont déjà très réglementés. ولهذا مولفين يديروا لي ريبورتينغ، مولفين عندهم شفافيه، مولفين عندهم بروبليم دو كومبلاينس، عندهم des systèmes informatiques qui sont performants. Donc هادو c'est des entreprises qui sont éligibles à la bourse par nature. نعم. Par nature. Donc حنايا bien sûr on est très heureux de يدخلوا بنكين عموميين، ومن بعد اسكو 10% ولا 20% ولا يكون شريك ثالث يعني مثلا كيما الفون دانفستيسمون ولا بنك اجنبي ولا فيوزيون دو بنك، يعني كل هذا لو مونتاج في الطريق. نعم راح يتم ربما تحديد تفاصيل اكثر. التريتمون تاعك تاع لي كريونس دوتوز كاين يعني عمل كبير، لكن الي نيسيسير ضروري. وكل يوم نتعطلوا الاقتصاد الجزائري سون نعم. طيب كذلك نتكلم سي هشام بخصوص البنوك. يعني الان انتم كمبادره درتوها في السندات، يعني ما هو الدور اللي لازم يعني تقوم به البنوك باش تقدر يعني ترافق مثل هكذا مبادره؟ لانه بدون يعني مرافقه البنوك اكيد انه العمليه ما راحش يكون عندها صدى كبير. يعني c'est vrai pour les banques, pour l'opération, l'accompagnement des banques, il est d'ordre capital, hein. Parce que déjà كيف ربما يمكن يعني parce que les titres déjà de 1 pour choisir ce qu'on appelle l'IOB chef de file, l'intermédiaire en opération de chef de file ou le syndicat de placement. هذه خدمة البنوك. احنا c'est-à-dire la vente de ces titres va se faire à travers le réseau bancaire plutôt. Et وهنا ماذا بينا c'est-à-dire on lance un message aux banquiers de la place pour c'est-à-dire être partie prenante à cette opération qui n'est pas si importante. C'est une émission de 2,5 milliards de dinars à peu près, à une valeur nominale de 1000 dinars sur 6 ans, avec c'est-à-dire un taux de rendement très important. Et puis, c'est-à-dire, une fois que les banques vont adhérer, les autres vont marcher. Hein. نعم. هذا الوسطاء احنا في الجزائر يعني عندنا 11 وسيط، فيهم 10 بنوك منها بنك السلام. نعم. في هذا الوسطاء كل عمليات على البورصه يعني ادماج يعني البورصه اي بي او لازم تكون يعني وسيط يمشي معاهم شيف دو فيل، والبنوك الاخرين في سانديكا دو بلاسمون. وحنا في هذا الصدد راهو اون نيغوسياسيون افيك كيلكو بانك بور لاكومباني، خاطر وهي عمليه يعني سي ان كونترا، يعني لا بانك تقدر هي تشري ولا دير اون غارونتي دو بون فان ولا ما ديرش، يعني سي اون نيغوسياسيون ما بين عوام انفست والبنوك تاع دو لا بلاس. دونك سي تري امبورطون اي سي امبورطون خاطر الوسطاء ثانيك كثير يعني عندنا وسطاء ما داروش عمليات، ولهذا ممكن متخوفين من هذه العمليه. لكن حنا كهيئه يعني تاع سوق رؤوس الاموال حنا نمشيو مع هذه البنوك، ولو انا مش دور تاعنا يعني، لكن باسكو لازم فيها ان بو دو بيداغوجي، فيها دو لاكومبانيومون، لان قلت قبيل باللي سي تري امبورطون دو ريوسير. دونك حنا اون سانفستي توتالمون في لوبيراسيون، لان في البلدان المتطوره اللي كل البورصه تمشي رئيس تاع هيئه ما يقدرش يكون مع اون انتربريز ايميتريس، خاطر يا دي كونفلي دانتير. لكن حنا يا ان بو دو بيداغوجي، ان بو داكومبانيومون، لان تو الموند مونك ديكسبيريونس. ولهذا نتعاونوا افيك ان اسبري بوزيتيف باش تنجح. ولهذا كما قلت لكم مع الاول، انا مع سي حيدر نهار اللي بدينا نهضروا على التمويل الاسلامي اول شيء تلاقينا وبدينا نهضروا يعني بصفه انفورمال، لان لازم نلقاو لا كومبيتونس وين تكون نتعاملوا باش تنجح.
باش هكذا، لان الفائده لكل الناس والاقتصاد الوطني. نعم سي حيدر، كذلك دائما اذا عندك اضافات. نعم. شفنا ربما كاين اراده سياسيه، يعني بعد ما كنت تحدثوا في السابق اليوم شفنا صحيح. ربما في الجزائر الجديده كاين هناك يعني اراده سياسيه بخصوص يعني التوجه نحو التمويل الاسلامي. نعم. شفنا 7 بنوك على ما اظن يعني طلقت يعني نوافذ، شفنا كذلك بورصه عن طريق اوام. الان ما هي المرحله المواليه؟ الان رانا فتحنا النوافذ. نعم. اسكن نبقاو فقط في النوافذ ولا لازم كاين هناك مرحله ثانيه، مرحله ثالثه، مرحله رابعه؟ شوف اخي ياسين، كما يقولوا مسيره ال1000 ميل تبدا بخطوه. بخطوه نعم. والمعاملات هذه الاقتصاديه والماليه والمنتجات الماليه كما قلت يعني لازم تنبع من الواقع الاقتصادي والواقع الاجتماعي. نعم. الموجود. فلما ناخذ مثال المصرفيه الاسلاميه، لما بدينا في الاول كانوا الناس ينظرون الينا نظره استغراب، يعني وش هذا البنك هذا اللي يبيع ويشري وما يسالوش بالفوائد، وكانوا الناس يعني ينظرون الينا شزرا. ولكن الحمد لله الممارسه، لانه كان بيئه حاضنه، بيئه اجتماعيه وذهنيه وخلفيه ذهنيه للمواطن الجزائري المتعامل الجزائري، خلات هذه التجربه تنجح. نفس الشيء بالنسبه للصكوك. الصكوك الآن هذه أول تجربة. إصدار صكوك في إطار مع القوانين الموجودة. ما انتظرناش يعني أنه يعني تعديل القانون التجاري، لأنه كان مشروع تعديل القانون التجاري 2010 لإدماج مواد تؤسس لصكوك الاستثمار، ولكن تعديل القوانين يأخذ وقت طويل، وبالتالي يعني استعمال القوانين الموجودة لإصدار الصكوك هذه راح تخلي أول مبادرة عملية ميدانية اللي إن شاء الله يعني نجاحها سيؤسس لما بعدها. وبالتالي يعني الأخذ بعين الاعتبار يعني الواقع الموجود والاستثمار فيه، ثم يعني توفير منتجات مالية تتناسب وتتوائم مع هذا الواقع الاجتماعي والثقافي والعقائدي للمجتمع، هذه أكبر فرصة لنجاح هذه العملية. وهكذا تكتمل يعني مكونات ومقومات المالية الإسلامية في الجزائر، اللي هي البنوك الإسلامية والنوافذ الإسلامية في البنوك التقليدية، شركات تأمين تكافلي اللي راها المشروع كذلك ماشي، ثم صكوك الاستثمار في أسواق المال، لأن سوق المال الجزائري فيه يعني فرص كامنة، فيه إمكانيات كبيرة، ولكن معطلة للأسف، لأن الآليات والأدوات الموجودة لا تستجيب في شكلها الحالي والحاضر للواقع الاقتصادي والاجتماعي الموجود. نعم. ما هي التعديلات ربما اللي تقترحها يعني اللي لازم تتغير على مستوى كل الهيئات يعني بخصوص يعني هذه السندات؟ نعم. قبل ما نتكلم عن السندات نتكلم قبيله سالتوا على حوصله البنوك. هذا على مستوى هذه حوصله البنوك لابد من تعديل قانون النقد والقرض، لان قانون النقد والقرض الحالي راه مصمم بحيث انه اي بيع لسهم تاع بنك لازم موافقه على البنك المركزي، وهذا لا يعقل إذا كان عملنا اسهم تاع البنك البنوك في البورصة. النقطة الأولى. والنقطة الثانية أنه يعني الحمد لله يعني الآن تعدل القانون تاع 51 49%، ولكن للأسف مازال نفس المادة موجودة في القانون التجاري، قانون المالية ما دخلتش البنوك فيما يسمى بالقطاعات الاستراتيجية المعنية بمادة يعني أن يكون 51% من الأسهم مملوكة للجزائريين، ولكن مادة ما زال في قانون النقد والقرض ولا بد من تعديلها ايضا، حتى كذلك لا نقع في هذه المشكله انه باش اذا خصصنا البنوك يعني نوقعوا في انه لازم يكون 51%، لان احنا عن طريق الخصص هذه ممكن نستهدف استقطاب رؤوس اموال اجنبيه. وحتى بالمناسبه بالصكوك الاستثمار، كثير من الدول، نحكيك دول افريقيا الغربيه مثل السنغال والطوغو والكوت ديفوار، اصدروا يعني صكوك استثماريه دولية بحيث استقطبوا يعني موارد بالعملة الصعبة. والآن ما دام يعني القانون المالي أصبح يسمح بالاستدانة الخارجية لتمويل المشاريع، فهذه كذلك نوع من أنواع التمويل استقطاب، ولكن مش شرط تكون بالاستدانة، لأن مشكلة الاستدانة فيها شويه حساسه، ولكن اذا كان اصدرنا صكوك مشاركه انه اصحاب مستثمرين اجانب يدخلوا في مشاريع جزائريه بالعمله الصعبه كمستثمرين، راح يخليهم يعني مستثمرين ممكن غدوه يبيع الاستثمار الاسهم تاعو ولا الصكوك تاعو محليا بحيث يسترجع الاستثمار تاعو. هذه تخلق ديناميكيه اللي تنوع موارد ومصادر تمويل الاقتصاد الجزائري، خاصة في هذا الظرف الذي يعاني فيه الاقتصاد الجزائري. هشام كذلك ربما في نفس السياق، بحكم أنك أنت بادرت بهذه المبادرة، يعني بعد هذه المشاريع ربما
مشاريع السياحية، هل هناك مشاريع أخرى أو سندات أخرى راح تطلقها في حالة نجاح هذه العملية؟ ان شاء الله. احنا درك الاختصاص تاعنا هي الماليه، السوق المالي. نعم. عندنا اهتمامين اثنين. نعم. هو تفعيل السوق المالي وقطاع السياحه. ولكن هذا النوع من الاصدارات نجم نستعملوه في كل المجالات، في الطب، في الصيدله، في الزراعه. c'est-à-dire pour financer des projets étatiques. C'est-à-dire ça peut pas se limiter uniquement في هذه المشاريع. Mais l'ambition d'Awam Invest, c'est de valoriser cet outil pour carrément financer des destinations touristiques d'excellence. C'est-à-dire أقطاب سياحية بامتياز. نعم. نعم، هذا بخصوص ربما المشاريع السياحية. ممكن تقولنا عملية الاكتتاب، هل ممكن تقولنا يعني متى تنطلق ولا مازال؟ وكذلك ممكن تقولنا ما هي هذه فرصة لك تقولنا ربما واش هي العراقيل ربما اللي تواجهها الآن بعد ما وصلت لهذه المرحلة يعني. شوف l'opération, on a commencé l'opération en mars 2020. Non. Exactement. Nous avons obtenu le visa de l'autorité du marché juillet 1er juillet 2020. C'était la première phase. D'ailleurs, elle est au Refrona, Masha'Allah, Allah ya'tihum saha. Ensuite, il y a eu l'obtention, la deuxième étape, c'était l'obtention de la certification comme quoi c'est réellement des produits Sharia compliance. وهنا ثاني توجه بالشكر لكل اعضاء المجلس الاسلامي الاعلى وعلماء الهيئه الشرعيه للفتوى. La troisième étape là, en ce moment, c'est de choisir les IOB chefs de file ou le pool des IOB chefs de file qui vont accompagner l'opération. Et pourquoi pas valider la garantie de bonne fin ou la prise ferme. Ces deux éléments vont, on va dire, permettre le succès. La garantie de bonne fin, معناه إذا البنك اليوب ما قدرش يبلاسي لي زاكسيون تاعو عند المستثمرين هو اللي ياخذها. هما اللي ياخذها نفسه. يعني الجمهور زاد باسكو سي ان بو تكنيك. On veut la bénédiction تاع les autorités pour c'est-à-dire le démarrage de cette émission et pour lancer la période de souscription. نعم، باش يجوا ربما مؤسسات يعني ربما مصغره لهذا الشيء، اكيد انه هناك كثير من المراحل وانت واجهت كثير من الامور. ربما هذا السؤال نطرحه على ما اظن سي عبد الحكيم براح هو يعطينا تفاصيل. اليوم نعرفوا انه ربما النسيج الصناعي في الجزائر تقريبا 97 ولا 95% كلها مؤسسات صغيره ومصغره، وباش تدخل مؤسسه مصغره البورصة الجزائر يعني ما تقدرش، لأنه القانون يمنحها، لازم تولي شركات يعني تساهمية. اليوم كيفاش يعني تقدر ما تظنوش أنه هناك تناقض؟ أنتم تقولوا أرواحوا لابورص بصح القانون يمنع. هي احنا القانون يعني درنا حاليا اون دو مارشي، يعني يا دو كومبارتيمون، كاين لي غروند زونتربريز اي لا بي ام. وراح نديروا قبل نهاية السنة ان تروازيام كومبارتيمون تاع لي ستارت اب. نعم، شركات الناشئه. كل الشركات الناشئه، دونك كل الشركات يعني مهما كان الحجم تاعها يعني هذاك عندها نوفروا لها ان كومبارتيمون كي لوي كونفيان. حنا لي بي ام او بليزيور فون، حنا لو تيسو في الجزائر il est constitué principalement de PME. لي بي ام او لو كومبارتيمون تاعهم درنا فيه تسهيلات باش يجيو، لكن ما تقدرش هي التسهيلات تكون خاصة اون تيرم دو ترانسبارونس يعني شفافية، اون تيرم دو ديفولغاسيون دانفورماسيون يعني يعطوا لي زانفورماسيون، et bien sûr c'est les meilleures entreprises qui viennent خاطر c'est les entreprises capables de distribuer des dividendes باش تجيب المستثمرين. sinon il y a d'autres mécanismes. كما قلت قبيل c'est-à-dire venir à la bourse ça nécessite des connaissances quand même qui sont pointues pour nous, pour l'Algérien, pour les gestionnaires des entreprises. ثاني كاين les grandes entreprises qui sont principalement des entreprises publiques. Bien sûr, ça c'est l'État actionnaire qui décide, mais il faut un management de qualité, il faut une gouvernance يعني حوكمة تكون de qualité. Et c'est un des seuls garants de la pérennité des entreprises publiques. إذا حبينا احنا que les entreprises publiques تاعنا يبقاو، d'ailleurs التسمية تاع publique elle est fausse. C'est les entreprises détenues par l'État. Les entreprises publiques, c'est les entreprises listées en bourse qui sont offertes au public. Donc, déjà, on a sur le concept,
من بكري نقولوا entreprises publiques. Non, c'est les entreprises détenues par l'État. Les entreprises publiques sont listées en bourse, ouvertes au public. Donc, on a les entreprises qui sont détenues par l'État, mais il y a un travail qui est en train de se faire avec le ministère de l'Industrie pour identifier les entreprises éligibles. Un groupe ne dégage pas de bénéfices, mais à l'intérieur du groupe, il y a des filiales qui sont très performantes. Donc, il faut identifier les entreprises باش يحسنوا الحوكمه تاعهم et elles assurent la pérennité. La même chose pour les entreprises privées. Il faut passer de l'entreprise familiale à l'entreprise qui est managée par un vrai gestionnaire et également résoudre le problème de la transmission. La plupart des entreprises privées, elles disparaissent ولا عندها صعوبات كبيره في لا ترانسميسيون كي يروح لو فونداتور. لا بورس est une clé de réussite de la transmission. سي عبد الحكيم نعاود نولي لك سي حيدر. صح هذا ربما اشكال كبير في الجزائر اليوم. كيفاش نقدروا ربما نقنعوا صاحب مؤسسه اللي عنده مثلا مؤسسه عائليه او مؤسسه ذات مسؤوليه محدوده او مؤسسه تضامن انه باش يولي مؤسسه ذات اسهم يفتح راس المال تاعو كما صار كمان في العديد من الدول. صحيح، هذا هو الاشكال المطروح في الجزائر. معظم المؤسسات الخاصه المؤسسات الاقتصاديه الصغيره والمتوسطه ذات طابع عائلي. ويعني الاعمال العائليه والبزنس فاميلي هذا موجود حتى في العالم، وهي ماده تدرس حتى في الجامعات الامريكيه. كيفاش نقنعوهم؟ ولكن الان التطور الحديث يخلي أن المؤسسة باش تبقى في السوق وتكون تنافسية وتصمد أمام يعني انفتاح السوق أمام المنافسة الأجنبية، لازم يكون مؤسسة كبيرة قوية عندها رأس مال قوي، ومش فقط قضية رأس مال لتمويل نشاطاتها ولكن كذلك من حيث المانجمنت، لأنه دخول هذه صناديق الاستثمار مثلا دخول مستثمرين مهنيين يخلي انه المؤسسه المانجمنت تاعها يتحسن، الشفافيه تزيد، يعني حتى التنافسيه تاعها من حيث الجوده، جوده الاداره ثم جوده المنتجات والقدره التسويقيه اكبر. وبالتالي يعني اصحاب المؤسسات الخاصه من مصلحتهم ان يعني ينفتحوا على هذه الصيغ الجديده للتمويل، ما يبقوش مرتبطين فقط بالبنكه. البنك تمويل بنكي تمويل بنكي، ولكن التمويل هذا يكون بكلفه اقل، تمويل عن طريق راس المال المفروض يكون اقل. وثانيا انه يفتح افاق للشركه باش تتحدث وتولي يعني في مستوى مثلا شركات عالميه، خاصه المؤسسات اللي راهي تطمح باش تصدر، باش تدخل اسواق دوليه. ما تقدرش تقول في الشكل تاعها الحاضر، خاصه كما قال سي حكيم من بين اكبر المخاطر احنا كمصرفيين نشوفوا لها قبل ما نمو المؤسسه كاين هذا مخاطر الاستخلاف. تلقى احد المؤسسين عنده قدرات تجاريه وتسييريه ياسس مؤسسه قويه، لما يبدا يكبر وربما لا قدر الله يتوفى ما حضرش الاستخلاف تاعو، مخاطر الاستخلاف لي ريسك دو سكسيسيون اللي تخلي انه ربما البنك وكذلك باب اولى المستثمر لان راس المال جبان يشوف هذا الجانب ايضا. اذا وجود مؤسسه اقتصاديه في البورصه راح يطمئن المستثمرين على استمراريه وديمومه هذه المؤسسه. حبيت نضيف نقطه برك اذا سمحت لي سي ياسين باختصار، انه ما دام نتكلموا على عوامل وفرص نجاح هذه العمليه هذه، من المهم جدا كذلك ان تكون عندها خطة تسويقية وترويجية مقنعة وذات جدوى، لأنه لازم تقنع المستثمرين هذو بأنه أولا رأس مالهم راه مضمون بمعنى أنه ما راحش يرمي أمواله هكذا يغامر به. ثانيا أنه عندها عائد. ولكن كذلك قبيله تكلمنا لان الجزائري احيانا ما يفهمش لما تقولوا مثلا عائد تاع 7%، تم يفهم باللي فوائد ربا 7%. كيف تكلم على شريعه اسلاميه و7%، لازم يفهم باللي هذا عائد تقديري، بمعنى ان الصكوك هذه هي صكوك مشاركه تشارك في ارباح مؤسسه عوام راح تحققها عن طريق بيع هذا السكنات على المجمع السياحي، وهذيك الارباح الشركه راح تتقاسمها مع المستثمرين، راح يتقاسموها كشركاء. ولكن العائد التقديري حسب دراسة الجدوى وحسب مخطط الأعمال بزنس بلان هو 7 ويقدر يوصل حتى 8%، اللي هو عائد جد مجدي وجد مجزي وجد مغري بالنسبة للمستثمرين. نعم سي هشام، كذلك إذا عندك إضافة في هذه النقطة. اليوم نشوفوا كثير من المؤسسات خاصة المؤسسات المصغرة تلقاها تعاني ربما من عديد من المشاكل، من بينها أنه تلقى تسرح العمال، ما عندهاش أموال، ما عندهاش سيولة، يعني مشاكل ماليه كثيره. تلقى اللي ما عندهاش ربما باش يكمل المشروع راهو في النص. يعني كيفاش تقدر ربما
البورصة أو السندات هذه الإسلامية أنها تكون حل ربما لهذه المشاكل؟ الأخ ياسين, ce type d'initiative, il est déjà fait pour les confrères. Parce qu'on vit, moi-même je suis un investisseur, on rencontre les mêmes problématiques et on les débat quotidiennement. C'est-à-dire les banques ne peuvent plus suivre les investisseurs, d'ailleurs pour les projets à 10 chiffres et plus. C'est ça ce qui nous a poussé à faire cette initiative et à essayer de faire fonctionner d'autres moyens de financement. Ils doivent adhérer à ce type de financement. La réussite de cette opération leur permettra, Inch'Allah, même les hommes, de financer leurs projets ou là, de sauver les projets déjà existants. Parce que l'État a fourni beaucoup d'efforts et elle a mobilisé beaucoup d'argent pour financer le parc hôtelier. Mais actuellement, le parc hôtelier, c'est un investissement qui s'amortit sur le long terme. La crise sanitaire, les investisseurs ne peuvent plus assumer le rendement ou honorer les échéances des crédits. D'un côté, d'un autre côté, les banques, les des placements, des investissements financiers, ils se retrouvent aussi asphyxiés. Ils vont saisir les biens. C'est-à-dire les trois parties sont perdants. Ce type d'initiative va permettre, on va dire, de la titrisation des portefeuilles crédits des banques. C'est-à-dire المستثمر البسيط ب 1000 دينار يسمح له باش يستثمر ويكون عنده عائد. البنك يسترجع الاموال تاعو اللي راه دارها. Il peut c'est-à-dire la placer dans d'autres investissements et les investisseurs ils vont sauver leur projet. نعم très bien. وصلنا ربما لها كلمة أخيرة سي بلاح تفضل. حنا شو لو ديفلوبمون تاع المارشي فينانسي سوق رأس المال يتطلب احترافية كبيرة. نعم. لازم لنا انا ناكد دائما على هذه لازم لنا اون كولتور فينانسيير تاع لي ماناجر il faut que كاع il y a une émergence de nouveaux métiers. لازم les banques, les assurances, tout la place financière, les grandes entreprises investissent la formation. Peut-être parce que كان ما عندناش la ressource humaine on pourra pas réussir. نعم. كلمة أخيرة سي حيدر. كما حبيت تقول برك هذا الاصدار هذا موجه كذلك للمستثمرين الافراد ماشي فقط المستثمرين المؤسساتيين لان لو كان فقط يكون على المؤسساتيين راح يكون هذاك اللي في ديفيكسيون اللي قال عليه سي حكيم. احنا ماذا بنا يعني العمليات تؤدي ونتيجتها انه جزء من الاموال هذه المدخرات الافراد اللي راهي في البيوت ولا اللي راهي خارج البنوك يعني تستثمر في هذا الاصدار هذايا اللي راح يخلي يعني المنظومات تتمكن من استيعاب جزء من هذه المدخرات لخارج القطاع البنكي. طيب كلمه اخيره سي هشام رسالتك ربما. اود ان اشكر الاخ حيدر اللي راه ثاني رافقنا في هذه العمليه كبنك السلام. وأتوجه إلى c'est-à-dire à la fois les responsables des banques, les premiers responsables des banques et à leur tête le ministre des Finances pour accompagner cette opération. On doit accompagner cette opération parce que le succès de cette opération peut ouvrir des horizons inimaginables pour le devenir de l'économie algérienne. نعم. كذلك رسالتك للمؤسسات بحكم أنه المؤسسات الصغيرة ربما اللي راهي حابة تجي ربما تفتح راس مالها في البورصة وراهي خايفة، واش تقول لهم؟ نقول لهم il faut pas avoir peur. Il faut faire le pas, et c'est-à-dire c'est un moyen à la fois de financer leurs rêves, leurs projets, et pour sauvegarder la pérennité et la succession de leur entreprise. C'est très important de s'introduire en bourse. نعم. بالإضافة إلى هذه المبادرة بادرت أيضا كذلك في منطقة نائية على ما أظن في بوحنيفية ولاية معسكر كذلك باستثمار سياحي يعني فريد من نوعه يعني. نعم. On a essayé de faire un premier investissement pour l'entreprise. D'ailleurs, il va y avoir l'ouverture officielle le 12/12/2018. D'ailleurs, c'est la même date de notre introduction en bourse. 2020. 2020. Non, l'introduction c'est en 2018. 2018. Oui. C'est un investissement qui nous a permis vraiment de cerner l'activité en elle-même. والاستثمار في مناطق نائية, c'est ça ce qu'il faut. D'ailleurs, c'est la politique de l'État. نعم. سي هشام عطار رئيس المدير العام لشركة أوام انفست، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. كذلك نشكر سي ناصر حيدر رئيس المدير العام لبنك السلام، شكرا جزيلا على كل التوضيحات. كما أشكر السيد عبد الحكيم براح رئيس لجنة تنظيم عملية البورصة ومراقبتها، شكرا جزيلا على كل التوضيحات. فرصة قادمة إن شاء الله.